अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और यकीनन पेजने तासु आ कसान च ज़्याते कड़ोस तासु ना प ताज़ीम द खाली के नवेलु मुंग हगीता शे शादोगान ज़लील फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। ख़ासिईन पूरे वेले शेर फ़जअलनाहा दादहा ज़मीर मरजा सदख फ़जअलनाहा चाहवे दा क़रियतुन ते इशारा दा फ़जअलना तिलकल क़रिया या सो कोई फ़जअलनाहा तदे मकसद से शेर है दा मसख केदल फ़जअलनाहा नकालन मसख केदो बाने मुंग बहस कड़ो कम खलक च मुनकिरू दागी अक़वाल दाऊ चेरा टोल कौम च कम दे नागा बदकारे के मुब्तलाश खुदायत करीमा कम च मालुस तरे चे जालनाहा नकाल लिमा बैन यदैहा। नकाल इबरत तो टोल कौम च बदकारे के मुब्तलाशी न पदे कि इबरत से देखो खुदा इबरत से नहीं बल्कि आ खुद खल्क द पारा नोर द मज़ीद सीज़ दर गुनाहगार द पारा दा वाक़या से शिवे दा से दा कम च कुरान फरमायली द मुजाहिद कौल याद बल दागे मुंग जवाब नम कड़ू और द सूरतुल आराफ आयत करीमा मुंग पेश कड़ो च वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीरा वअबदत तागूत कद मुजाहिद कौलो कदबल कौलो अना दुरुस्तो तफसीर इब्न जरीर हवाले सर मुंग लिखलू वेलू च हाज़ल क़ौलुल्लज़ी क़ालहु मुजाहिद क़ौलुन लिज़ाहिर मा दल्ला अलैहि किताबुल्लाहि मुखालिफुन। मुजाहिद चला कम कौल कर दे तो दादा अल्लाह द किताब द ज़ाहिर खिलाफ थे। देखो कुरान फरमायल दी जाल मिनहुमुल क़िरदा उस मुजाहिद लू के सड़े न दे बदक का खबर देवकला च द कुरान द ज़ाहिर खिलाफ थे उस पदे मा एतदा न वजदा हो जो कुरान द ज़ाहिर खिलाफ को काफिर शो दा तहक़ीक़ के उनकी खलक दा किस्म खबरी न कही अगर इख्तलाफ साती दलील सरे साती और सड़े प्रीद मुजाहिद बारे के मुंग वेलू इज़ा जा का तफसीर अन मुजाहिद फ़हस्बुक वे मुजाहिद न च तफसीर राशि नागा काफ़ी देख लेकिन दे दा मतलब न दे चे इंसान डेर वे सड़ीश न दागन दे गलती न की है इंसान ने अख्ता की उदा से ख़ता गाने डेरो खल को नशवी दा जुदा च मुंग उमूमी तौर खपल उस्तादान द ख़ता नम मासूम गणो और दागे द वजह ना मुंग के अकाबिर परस्तिम पैदाशी गुलोम पैदाशी इंसानानी मुंग टोल देखिए यो ज़ात दा सरे च दाग रायत इसमत हासिल रहे अग ज़ात द सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़े च पदेजान पोए कि न बिया फ़िरक़वारियत पगी नहीं ठीक न जमंग उस्ताद ख़तावत शुई दे तनबी इल्मी वही दा मजाक मम न उड़ावे चिदा बे इल्म दे जाहिल ले फलान दे दा गलत तरीक़ा रख तो मुजाहिद दुआ अक़वाल मंबूज़ दी मख के मुंग बार बार वेली दी यो दावे यो आग दे चे आसा यबअसक रब्बुक मक़ाम महमूदा अल तक दाग कौल दाए च अल्लाह बे युक़इदुहु इंदहु अला अर्शिही अल्लाह बख़पल रसूल ज़ासर पार्श की नहीं दे तक कौल मंबूज़ वही दा गलत कौल बस दा अकाबिर व अक़वाल सर दगा चल पगारी दाने च तो पागे फतवे लगे ख़तागाने द हर चाने की तो मुजाहिद कौल और नादरुस्तो इब्न कसीर लिखली द आयत करीमा लान माँ पेश करो वल गरज़ मिन हाज़ सियाक़ अन हाउलाइल अइम्मा अगर बल डेर शे अइम्मा अक़वाल पेश करी दी हाफिज़ इब्न कसीर द इब्न अबी हातिम कौले पेश करे दे इब्न जरीर पेश करे नोर दबरा डेर मुफस्सिरीनो
نه یې پسې لیکلي چې دا په دې غرض زه پیش کوم چې بیان خلاف ما ذهب الیه مجاهد چې کوم قول طرف ته تللی د هغې خلاف بیانول پکار دی. هغه څه وایي منا نمسخه منا ما کان معنویا، هغه وایي د دې مسخ معنوي وخت لا صوریا شکل نو دی وایي بل الصحیح انه معنوی صوری. صحیح دارا چې د خلقو شکلونه واقعي دغه شان شي خنازیر او دارنګې قردت جوړ شو. فجعلناها نس مراد دی اوس نو یو مونږ دا ویل چې دغه قریه مراد یا دا مراد دی چې فجعلناها ها منې دا چې مسخ شو واقعه سزا فجعلناها نو جوړ کړه مونږ دا واقعه دیل دا سزا ورکول د دې مسخ دا اشکالو دا مونږ څه شی جوړ کو نکالن عبرت یعنی دا مسخ شوی چې کوم بندر دی نو دا څه شی دی دا عبرت شو. دا تعویل د سیدنا عبداللہ ابن عباس نے نقل لکھ فرمائی کہ فصارو قردتن ممسوخینا فجعلنا عقوبتنا ومسخنا ایاہم نکالا فجعلنا عقوبتنا ومسخنا ایاہم نکالا مونږ د هغې دا سزا او د دې دا مسخ دا اشکالو د دې نه مونږ جوړ کو نکال. فرام لیکي یعنی امام فرا دا بغوی مغوی نه دا بل امام فرا وی یعنی المسخة التي مسخوها هغه مسخ کومه چې د دې شی وانو دا ها ضمیر تعلق هغې سره راځي دی. او دغه بل قول خو ابن جریر لیکلی دی کوم چې کلي ته شامل دی چې فجعلنا القرية التي اعتدى أهلها في السبت فالها والالف في هؤلاء كناية عن قرية القوم الذين مسخوا فجعلناها نو وګرځوله مونږه دا واقعه نکال نون کاف او لام مقایس اللغه کې ازهری لیکي چې نون کاف او لام دا یو اصل له او دا په منع او په امتناع منع کولو باندې دلالت کوي. د دې اصل له النقل اردو کو والے کتابونه النقل لیکي نقل نه نون زور ده النقل اصل کې ویلی شي بیړې ته نو بیړې کې بنیادی معنا خوشته ده کنه چې هغه امتناع د پای کې دا بني آدم د ګرځېدو نه اوزي. کوم انسان ته چې بیړی ولګي نه هغه بیا ګرځېدلی نشي. نو چې کله بیړی په معنا دا استعمال شي نو بیا د جمع راځي انکال. معجم مقایس اللغه صفحه نمبر 1008 امام راغب رحمه الله لیکي المفردات کې نقل عن الشیء څه معنی ده د یو کار نه کمزوري کېدل عاجزه کېدل. نقلته معنی دا ده چې ما د فلان کی پخپو کې بیړۍ واچولې. نقلن دا دوه سيزونو ته وایي په عربی کې یو بیړو ته وایي او یو د اس لګام ته وایي. نو دې کې وګوره هغه لفظي مفهوم پروت دی منع کېدل. یو سړی اس په څه کنټرول کوي په واګې کنټرول کوي خوله کې به هغه لګام ورکړي دی به کنټرول یې. د دې وجې نه اوس د دې نه یو مفهوم اخیستی شوی دی ته عبرت وایي. د نکال یو معنا په دې لحاظ عبرت شو چې فجعلناها نکالا جوړ کړه مونږ دا واقعا نکالن عبرت. خلق به منې کېږي د داسې ګناه کولو نه. یعنې کوم خلق چې دغه شان ټال مټول حلي کوي د حرام او د تحلیل لپاره چې حرام حلالي ځان له نو دا واقعا د هغې دپاره عبرت شو.
څنګه عبرت شو؟ داسې عبرت شو چې کم ذات ترې ټول قوم نه خنزیران او شادوګان جوړ کړل نو هغه اوس هم قادر دی په دغې کار باندې، دا قدرت کې څه کمی نه راغلی. نو دا د عبرت په معنی باندې استعمالیږي. دا کم آیت کریمه چې مونږ وایو فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، دلته دا د عبرت په معنی ده. او کله دا نکال د عبرتناک سزا په معنی استعمالیږي، لکه سورة المائده کې والسارق والسارقة فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. دیکھ هغه مفهوم به شاملی سزا څه ده پاره عبرتناک سزا چې نور دغه شانکار بیا ونه کړي. بندیدل امتناع سورة المائده آیت 38 کې. د بیړو په معنی میں استعمالیږي، سورة المزمل کې 12 آیات کې راځي ان لدینا انکالا وجحیما. او کله دا د عذاب په معنی میں استعمالیږي لکه سورة النازعات کې 24 آیت کې فاخذه الله نکال الاخرة والاولى. دا ډېر مقصودی آیت کریمه ده. مقصودی آیت کریمه دا رہے چې کله سړی د عذاب قبر ذکر وکړي نو معتزله دا وایي چې قبر کې عذاب نشته. نو که سړی ورته دا وایي چې وایي قرآن مجید خدا فرمایلی دی چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، نو د هغې جواب دا وایي چې نه دا خو په آخرت کې ځکه قرآن خو مضارع ویل. نو دا آیت کریمه ځان سره ذهن کې ساتئ چې فاخذه الله نکال الاخرة والاولى. مناظرین مه جوړېږئ چې غلط رائے پیش کوي. مناظر او یو محقق کې فرق دای چې مناظر خپل غلط رائے په څه طریقه ثابتې. د دې وجه د نن زمانې مناظرې اسه ثابتې نه ما سیوا د دې نه چې خلیج نور ډېر شي او فریقین بګې دروغ وایي. ته چېرته واوره او بیا چې کومې حوالې هغې پیش کړي هغه ته ټیلیږه، تو تا ته پته ولګېږي چې څومره خلک څومره دروغ وایي. دا فرقواري ډېر هم په دې باندې شي چې زما استاد بالفرض غلطه حواله پیش کړه او ما ته معلوم وي نه زه د هغې وضاحت نه کوم. دا ښه طریقه نه ده. دین زمونږ مشترک متاع دی، په دې کې حق معلومول پکار دی او حق خورول پکار دی. په دې وجه نه چې زما استاد ویلی دي، په دې وجه چې دلیل یې څه دی او دلیل قوي دی که قوي نه دی. د مرګ نه پس عذاب شته دی، جزا هم شته دی. څنګه ده موږ پرې نه پوهېږو. دې کې نورو تفصیلاتو ضرورت نه و. مشرانو به ویل چې دا مسله عوامو ته مه وړئ. بس دا عوامو ته لړه اوس په پښتو کې پکې هم خلکو کتابونه ولیکل دی ټینګ یې ورته اوس عقیدې مسله وه چې د قبر عذاب او د هغې نعیم حق دی. عذاب القبر و نعیمه حق. بس ٹھیک ده. خو د هغې کیفیت پرې دی، کیفیت باندې څه دلیل نشته. نو چې دلیل نشته نو هغې ته په هغې د بحث ضرورت نشته. ولې وخت خرابوئ خامخا ځان له په سونو کتابونه د یو بل خلاف ولیکلی شو. په دې کې یو ته معتزلي وي بل ته معتزلي وي. او که چا بالفرض داسې بنیادونو باندې جوابونه کړي چې غیر مسلمو ته جوابونه کول بالفرض، نو خلکو د هغې نه عقیده جوړه کړه. حال دا عقیده قطعي نسخ غواړي، دا په قیاساتو نه ثابتېږي. د دې ټولې پوهې باوجود یو لویه لانجه ده. دا د قرآن نس دی چې فاخذه الله نکال الاخرة والاولى. آخرت نه څه مراد دی؟ آخرت قرآن یې راغلی. اولا خو ټیک دنیا ده، الله په دنیا کې هغه تباه کړو. د آخرت نه مراد دلته جمهور مفسرین عذاب قبر اخلي. قرآن اخذه ویلی دی یا خذونه وی دلته. دا دواړه چې یو ځای کې نه موږ ته وضاحت شوی دی خبرې چې فرعونیانو باندې اوس هم اور پیش کولی شي. دا کم خلک چې تعقل پسند دي هغې وایي چې بھائی مونږ قبر پرانځو څه پکې نه وي. وی ټیک ده نه وي پکې.
دا موږ ته هم پته ده. لیکن سوال دا دی چې آیا د اسلام عقاید اسلامی عقاید د دې بنیاد نقل وي او که نه بنیاد عقل وي؟ او نقل وي. دې کې دې څیزونو څه ضرورت دی کوم چې کینچاتانی دیس بیس اسلامی عقاید د هغې چا سره تعلق نه چې پلان کې وي پلان نه وي قطعي نس په دې باندې پکارو. فجعلناها نکالا لما بین یدیها نکالن دا عبرت شو. موږ وی دا دلیل دی چې کم خلک وي چې پوری کی پوری قوم زنا میں مبتلا ہو گئی دا گپ لگی اس په دې کې عبرت نشته. عبرت په دې کې چې خلک ویني چې دا خنزیران ته جوړ شو شادوګان ته جوړ شو دې کې عبرت. لما بین یدیها څه مطلب دی؟ زجاج رحمه الله هغه لیکي د لما بین یدیها مفهوم آیت صفحه 121 جلد اول کې لما بین یدیها للامم التي تراها دیتا وی معان القرآن و اعرابه. دا متقدمین و کتابون نظان لاخلے اردو کتابون نظان یو طرف تک ہے اردو تفاسیر مگو رہا اگر انسان لا قلم شرمئی علم ولم شرمئی او دلته کې یو خصوصي تنگ نظری دا په اردو مفسرینو کې هغه تنگ نظری نه غریبانان بالکل وار نه وځي دې کې خو اسلافو کې دا نشته ده. دا څلور جلد کتاب دی معان القرآن و اعرابه او معان القرآن د فراد 3 جلد کې هغې جلدونه اوږده دي. دی وی لما بین یدیها للامم التي تراها وما خلفها ما یکون بعدها. دی معنی کړه استاد محترم به زموږ معنی کولا نکالا عبرت لما بین یدیها دای قومونو د پاره چې د دې په مخ کې دي د دې په ژوند کې دي وما خلفها او د هغې د پاره چې وروستو راتلونکي دي. دا د هغې معنی تایید دی. خلک وي دا څنګه معنی ده څه معنی ده یعنی کم امتونه چې هغه زمانه کې موجود وو نو خبره خو خورېږي یو ځای کې مسخ وشي نا بالکل څنګه چې ځنګل کې اور خورېږي داسې خبره خوره شي. دا شو لما بین یدیها وما خلفها منې زمونږ او تاسو قیامت پورې چې کوم خلق دي نو دا ما خلفها کې داخل دي. د دې اول تعویل هغه فرا کړی فراوی هغه لومبنی جل صفحه 143 کې چې جعلت نکالا لما مضى من الذنوب جعلت نکالا د دې نه عبرت جوړ کړی شو لما مضى من الذنوب دای ګناهونو د وجې کم چې دی مخکې کړو جعلناها نکالا لما بین یدیها یعنی جعلت نکالا لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها او داغه د پاره هم چې ای بدی رستو کوي دا الله په علم کې ودا چې کدی مسخ نشي دی بداه داسې کوي نو د خپل سابقه موجوده او ګناهونو د وجې دی مسخ کړی شو. دا دو تعویل دی لما بین یدیها وما خلفها دا موعظة للمتقین سمانا تاسو لوستیو سورۃ الاعراف مونږ پیش کړو چې کله الله دا حکم وکړ نو دی کې یو ډله هغه وه چې هغوی دا کار کو په خپله میان به یې نیول یو ډله هغه وه چې هغوی دا کار نه کو نه کو لیکن نور ته څه نه ویل چې وکړئ یا مه کوئ یعنی نهی عن المنکر پکې نو
او بل ډله هغه واچوي دا کار نه کو او نورو ته یې ویې مه کوئ. سورة الاعراف کې شته راک. نو کله چې دی وینا وکړه نو هغه نورو به ورته وویل دا څه کوې مړه، موسی بدین خود عیسی بدین خود. د موسی خپل دین دی، د عیسی خپل دین دی. پښتو کې وی هر سړی خپل قبر کې سمولی، یعنی وینا مه کوئ. ناغي ورته ویل قالو معذرة الی ربکم، یو خدای چې زمونږ د لاس نهی عن المنکر وس نشته، نو ځکه ورته په خولې باندې وایو دا معذرت پیش کوو موږ خپل رب ته. او بل دا هم امید دی چې دا خو انسانان دي، که موږ ورته بیا بیا د الله حکم مخامخ کو نو شاید چې دوی متقیان شي دا کار پرېږدي. او چې کله مسخ شو نو قرآن څه فرمایي؟ نجات چاته منتظر. کم خلکو چې په خپله دا کار نه کو او نورو ته نه ویل نو قرآن د هغې د نجات ذکر نه دی کړی. قرآن فرمایي هغه کسانو نجات موندو چې ینهون عن المنکر. نو دې نه څه معلومه شوه؟ تا کم ناهین عن المنکر چې کوم دي نو دې ته ویلی شي موعظة للمتقین. دا متقین دي او دا د هغې دپاره یو وعظ شه چې تاسو ډېر ښه کار کړی، شاباش شه د هغې دپاره. یعنې هغې په هغې خپل دې ته تایید الهي وایي، الله د هغې تایید وکړو او هغې په هغې خپل رای باندې او په هغې خپل صحیح درست رویه باندې نورم کلک شو. موعظة للمتقین. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، دې ځاینا هغه بله تفصیلي واقع شروع کېږي د بني اسرائیلو د مشرانو د شیطانۍ او د هغې د رضالت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قوم ابن الاثیر لیکي، امام ابن الاثیر دا دوه درې وروڼه دي ابن الاثیر په نوم باندې، یو کس نه دی. دی کې یو لغوي دی، یو محدث دی، یو پکې مورخ دی. اسد الغابه والا دا هغه نه دا نهایه فی غریب الحدیث والا کوم چې مونږ وایو. هغه لیکي چې القوم فی الاصل مصدر قامه، دا قامه مصدر دی قوامه. فوصف به نو د هغې صفت ته جوړ کړی شوی دی. ثم غلبا علی الرجال دون النساء. عام لغت کې د قوم اطلاق په ښځو نه کېږي، په سړو باندې کېږي. د هغې وجه دا وي چې ښځې د خاوندانو تابعي او خاوندان د هغې صحیح قوامي. عام لغت کې داسې دی. قرآن کې کم ځای کې چې قوم راځي قوم کې ښځې شاملي، لیکن یو ځای داسې شته دی چې کې قوم کې ښځې نه دي شامل. ځای خولی شي لا يسخر قوم من قوم یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. نو دا د هغې لغوي استعمال دلیل شو. د لغت دپاره دلیل قرآن مجید نه پیش کوي خلک، خو عام عربي لغت کې قوم کې ښځې نه شامل. امام واحدی د دې تفسیر کې لیکي دا کوم آیت کریمه چې مونږ ویل سورة الحجرات چې ای رجال من رجال لا يسخر قوم من قوم لا يسخر رجال من رجال. دا مونږ ته وایي که نه مونږ ته نه وایي؟ نو به دا قرآن ځان باندې اول فټ کړی، بیا به نورو سره ګورو. لا يسخر قوم من قوم
عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو مومنان ته आवाज دی نو څه ویلی شو مونږ کار څومره چغې وو نو پایله چا شانه ګرېږي د چا استهزاء وړاول چا پورې خندنې کول دا ډېر غلط طریقه ده احساس وشي خلکو سره ډېر وروستو اوبه د ورخ نه ډېرې کوزېدلې بیا نه واپس کېږي د مخکې ناکه سړی یخ دماغ ساتي ځان له او د دلیل سره یې کار چې بس دلیل کمزور دی د هغې جواب وکړي او ځي به مخ کار به سمې زمونږ د ردودو نه او د جوابونو نه ذاتیات جوړ شي هر مخالف کې موږ ته ذاتي نقصونه ښکاري او خپل راته نه ښکاري دا څیز مه کوئ ګناه دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې موسی خپل قوم ته وویل هغه قوم دی ولې دی م اسرائیلي دی هغې م اسرائیلي دي مصر کې اسرائیل نبطي اقوام او قبطي اقوام نبطي او قبطي اسرائیل سیدنا موسی علیہ السلام خپل قوم ته لیږلی شو د پخوانو انبیاء کرام علیهم السلام لیږل اب اقوامو پورې خاص یا به یو قوم دو یا به د هغه خپل قوم یا به یو علاقه وه د دې وجې نه قرآن مجید الی عاد او الی اهل مدین او فلان فلان وایي د دې وجه دا ده چې د هغې نبوت به خاص لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت عام ده د دې وجه نه نن د نجات دپاره بل دین یا بل مذهب کافي نه دی ما سوا د اسلام نه که یو سړی سوچا اهلی کتابي نو د هغه د نجات دپاره اهل کتاب کېدل کافي نه دی ترکې مې پورې چې هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړه بر صغیر پاک و هند کې داسې خلق تیر شوی دی کتابونه شته اوس چې پای کې هغې د دې قایل دي چې که یو سړی نن کتابي موجود وي او صحیح ایمان یې وي نو دا د قیامت پر ورځ نجات دپاره کافي ده دا بالکل ظاهر د نصوص نه خلاف ده دا ګپ لګي ایسے نمونه مونږ اخیستی یو چې څوک څوک وایي خو دلته دې ملک کې چې څوک غټ سړی که نه تر هغه نوم وایي نه خلک بیا طبیعت خرابوي د مولانا یوسف بن نوری رحمه الله کتاب د یتیمة البیان فی شیء من علوم القرآن هغه وګورئ کې هغه نومونه ټول لیکلي فلانې وایي فلانې وایي فلانې وایي دې کتابونو کې لیکلي خو چونکې هغه قومي هیروګان دي قومي لیډران دي نو د هغې په باره کې څه ویل به دا لوی کار ده دا ډېر نادرست طریقه ده غلطه طریقه ده د یو سړي د لوی قد خو دا مطلب نه دی چې د قرآن او حدیث کې په خپل سمې لګیایي دا غلطه خبره قرآن او حدیث کې دلیل نه بغیر څه خبره کول څه تعویل کول د دې منلو ته صحیح خلق نه تیار خلق تیاریږي چې هغې صحیح نه وي د هغې عقیده کې کوټي د هغې کې فکري کګلیچي خلق تیار شي سم خلق نه تیاریږي نو بار کیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت عام دی ارسلت الی الناس کافه دا به فرمایل چې که نن هر څوک موجود وي تر کې مې چې په ما ایمان نه راوړی نجات نشي موندی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً دا دې د مشرانو بله برایي ده هغې ته موږ څه وایو د الله په احکامو کې ټال مټول کول احکام الهیه کې ټال مټول کول الله یو ساده خبره فرمایلی وه چې غوا لا لګی مفسرین لیکي امام ابن العربی المالکی لیکي چې که دي هر قسمه غوا لاله کړی نو دې ته کافي وه
خو دی غوا نه حلالوله او د نه حلالولو وجه به معلومه ای تا ده چې غوا د هغې سخي د جنس نه ده سخی او غوا یو جنس او سخی د دې معبود پاتې شوی او بل چې دا بني اسرائیل په مصر کې د مصریانو د ټول نه لوی معبود سانډ یعنی یو مضبوط غوی چې هغه ته خلک تکلیف نه ورکوي د هغې عبادت به یې کوه د دې وجه نه دوی هغې سره غږلي شوي وو دوی چې کله اسخې ولید نو دوی څه ویلي وو اجعل لنا الها کما لهم آلهه او هذا اله موسی فنسیه دا چونکې د دې د معبود پاتې شوی د دې وجې نه د دې له د هغه نه کرکه ورتله او په دې کې د دې جان چو د دې د عقیدې چې دې څنګه دې سیس ته تیارېږي که نه تیارېږي نو د قصې نه مخکې دې نه یو استدلال کړی دی امام زجاج رحمه الله دا څیزونه اکثر خلک نه بیانوي بلکې ما خو خپلو هېڅ یو درس کې چېرته نه دی اورېدلي ده د هېڅ یو شیخ نه دا کتل غواړي دی کې علم ډېري دی لیکي 121 صفحه کې فی هذه الآیت احتجاج علی مشرکی العرب په دې آیت کې مشرکین عرب خلاف یو حجت ده حجت دارے چې لأنهم لم يكونوا مؤمنین بالبعث مشرکین مکہ داغي باس بعد الموت باندې ایمان نو فاعلمهم النبي صلی الله علیه وسلم هذا الخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته دا خبر رسو الذي لا يجوز ان يعلمه الا من قرأ الكتاب په دې خو هغه سړی پوهېږي چې کتاب لوستي او اوحي الیه هغه ته وحی کړي شوي وقد علم المشركون او مشرکان دې نه خبرو چې ان النبي صلی الله علیه وسلم امی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امی دی ناخوانده دی نو دا د بني اسرائیلو زمانې قصې هغه کم نه ویله په دې قصې کې څه دي دا مړي ژوندي کېدل دي که نه آخر کې نو دا د باس بعد الموت خلاف د عقیدې خلاف د هغې د اثبات دپاره د باس بعد الموت د عقیدې د اثبات دپاره قرآن مجید د مشرکانو جواب کې دا رالیږل چې دا پوه کړی شي چې الله په دنیا کې ډېر کرته خلک ژوندی کړی ده نو بیا وی اهل کتاب یعلمون هغې ته پته ده اگر چا مخالف دي ان ما اخبر به من هذه الاقاصیص حق بنی اسرائیل ته علم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کې دا کومې خبرې وکړې د قصو سره متعلق دا حق دی ځکه هغې غلي ناستي که نه د قرآن د یو قصې مقابله کې بني اسرائیل چېرته انکار کړی دی چې داسې نه وشوي دا ډېره ښه نکته ده امام زجاج لیکلې ده چې دې کې اصل څیز دغه دی چې هغې ته وښودلی شي ده ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره دا د بقرې د حلالولو حکم ولو نه یو وجه خو دغه وه چې الله دې باندې دا وښیي مشرکینو ته دا وښیي چې الله رب العزت په دې باندې قادر دی چې هغه دوباره څوک ژوندی کړي او دې وجه دې صورت کې وه دا م ووایې نور به م ووایې چې بني اسرائیل یې مړه کړو بیا یې ژوندي کړل مرغو ذکر به مو وری پکې د یو خر ذکر به مو وری وسره د یو نبي ذکر به مو وری 15 واقعات تقریبا په دې صورت کې د باس بعد الموت قرآن مجید ښیي نو دا به ښیي وبالآخرة هم یوقنون سره به ولګوي د آخرت د عقیدې دپاره دا بنیادي څیزونه دي نو دا زموږ علاقو کې آخرت نه څوک بحث نه کوي د دې وجې نه ټول ډېر نډر دي د آخرت فکر هغه نشته د دې وجې د حلال حرام تمیز هم نشته دی که درسونو کې دا بیا بیان کړی شي نو شاید چې خلک راویښ شي لږ چې دا زموږ د آخرت
څه شی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مونږه د هغه د مکې ژوند ګورو نو مکه کې د هغه تعلیمات څه دي؟ یو توحید دی بنیادي، دویم نبوات چې ورته وایي، او دریم عقیده د آخرت، او څلورم اخلاقیات. د هغه مکی ژوند راجمع کې دغه شی به جوړ شي. توحید طرف ته دعوت، نبوت اثبات، د قیامت اثبات، او خوش اخلاقی. خوش اخلاقی و دې مونږه بالکل وباسل ده. هغه څیزونه چې د بد اخلاقۍ زمره کې راځي مونږ یې ته خوش اخلاقه وایو، لکه چاپلوسي کول. د چاپلوسي کول دا بد اخلاقي ده، دا خوش اخلاقي نه ده چې دا دنیا خو تا ټینګه کړې ده، او که ته نه وې دین به ختم و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات باندې دین ختم شو. دوستاره صاحب دا نه لوی سړی ده. دا بیجا تعریفات دا شروع دي، بس ګناه نه ښکاري خلکو ته. حالی دا بد اخلاقي ده. غلا کول بد اخلاقي ده. سود خوړل دا بد اخلاقي ده. ولې د انسان د غربت نه تا ناجایز فایده واغست. دا ګڼې بد اخلاقۍ دي دا کېږي خلک، او هغه خلک یې کوي چې سرلاس کې قرآن نه. مصیبت خبره ده. دین نه پرېږدي دا څیزونه، دا پرېښودل پکار دي. دغه تعلیمات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام ماوردی النکت والعیون کتاب دی، په دې غټ لیکلي النکت والعیون نه بیا لیکي تفسیر الماوردی، ماولورد. نو رضا ویلی چېرته کې ماولورد باندې اودس کېږي که نه کېږي؟ کېږي پې، خو هغوی به ډېر ګران وي. د ګلاب و نهار خو باسط نابارزانې که ګران به دا ماولورد دی. مونږ خلکو ته وایو نو خلک وایي دا سټیټس خلاف ده، حیثیت خراب دی. علماو له پکار دي څه کسب کوي، څه کار کوي چې خلکو ته لاس نه نیسي، نو بیا به یې کار سم وي. دا و چې محتمم صاحب ته پته ولګي چې دی ماته ناست دی، نو هغه به یې خپلې بدماشۍ خرڅوي. او چې مقتدیانو ته پته ولګي دی غریب دی، نو بس هغه خپل کارونه کوي. متقدمین خو ټول لاسي وو، هغوی به دا کارونه کول. وختي ما یو کس کوت، نو هغه یې باره کې لیکو چې کان حبالا، رسۍ به یې خرڅول، محدث دی. زمونږ خلک چې دوه ټکي ووایي نو بس هغه بیا هر څه بدل شي، هغه شو شی هم بدله شي، خلقو نه بدل شي، بری سر هم بدل شي، هر څه بدل شي، خبرې هم بدلې شي، کړه وړه ټول بدل شي. کشکول کې ما څه حوالې جمع کړي دي، کشکول چاپ شوی دی اوس راغلی نه دی. عبدالله بن مبارک رحم الله فرمایل چې زمونږ ګاونډ کې به یو سړی ښه محدث شه، لیکن بل به نه خبرېده چې دی محدث شه که نه. یو سړی به د قرآن ښه مفسر شه، لیکن بل چاته به پته نه وه. دا خو دا مرض راغلی. نه نه بیانول وروسته به پته ولګېده. دا موږ چې کوم شوشا جوړ کړي دي عجیب و غریب بدعات دي. د عالمانو جنازې لاړ شئ، د هغه یو نالایقه زوی بیا راټینګ کړي خلکو، نو هر به د هغه په سر پټ کېږدي که دا څه کوي، دا بدعت نه دی. یو سړي کې چې اهلیت وي نو ته ووایه او مه وایه، هغه په خپله د پلار ځای نیسي. او چې نه یې اهلیت نو بیا مونږ لیدلي دي، دا ګپې مه لګوه. مونږ داسې خلق لیدلی دی چې د هغوی مشران مړه شوي دي، نو سړي به ګاډې چلو، ږیره به یې هم خریلخ، نو خلکو راوستو کېنو، ورته یې ږیره را پرېږده، پټکې والا په سر کړو، نو بیا به د هغه خلکو له امامتۍ ورکولې چې حق خبره به راغله، نو هغه غریب په څه پوهېدو، انکار به یې کوو. بس د بدعاتو یا د رسوماتو خورولو کې د عالم د نالایق اولاد ډېر لاس وي.
ولې خلک خو هغه عالمان ګڼي. پښتنو کې دا ربړه ده چې دې خیال لای چې پلار عالم ده نو زوی به مولا یې. د یو نه مولیانو ټبر جوړ شوی حال دا ذات خو نه ده. نه ټولې داسې دا ټول داسې دا کم بلډینګس چې ته وینې تا ته ښکاري هغه هم بس خلک خو براجماني، لیکن هغې نه هم هغه فایدې نه روځي کومې چې د مشرانو وخت کې راوتې. د هغې وجه دا ده چې اهلیت نه وي پکې. اهلیت د علم هم پکار دی، اهلیت د اخلاق هم پکار دی، د عادات هم پکار دی. ډېر شي اهلیت ګڼ څیزونه دي. بار کې مسائل دی راځي زموږ مخې ته. دا کسب کول څه ګناه نه دی، پکار دا یې چې وي. ځان ته امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین وایي نو کان بزازا او کپړه فروش و که کپړه فروش و که دې کې ګناه وی نه به پرېښی دې کې ګناه نشته دی. هغې سره خپل کار هم کوي. سړی چې خود کفیل وي که هر څه سمیخ، چې خود کفیل نه وي بیا کار خراب وي. محدثینو په دې ډېر بد ګڼل. په حدیث په بیان باندې اجرت دا جایز دی که ناجایز دا بحث موږ مخکې چړلی دی. دا جایز دی هغه چا دپاره چې هغه ضرورتمند دی، لیکن هغې زور دې له ورکوي چې سړی دی د خپل دنیایي کارونو دپاره بل څه دنده شروع کړي. خلقو ته به ویل دین داسې مفت وښایه څنګه چې تاسو له الله مفت درکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدیثو باندې سا اخیستل څه قرآن کې اعلان نشته دی چې لا اسألکم علیه اجر، په دې اجر نه غواړم، مزدوري نه غواړم. دا کمزوری راغلی دی او زمونږ خلک دا د خپل سټیټس خلاف غني. سټیټس حیثیت ته وایي، دا ہمارے حیثیت خلاف دی. قدوري قدرتون نه تاسو یې ماخوذ ده که نه څه به یې کول کټوی به کولال ورته وایي. د هغه کتاب ته څومره اهمیت حاصل ده چې صاحب د هدایت د هغې شرح وکړه څلور جلده کې. دا اصل قدوري ده. د قدوري اثر هم بل څه شی دی. نو بهر کیف دا ضروري ده چې انسان د ځان له څه کار کوي. تیرې ډېرې فایدې ما بس یې دی چې آواز نشته بحمدالله تعالی هېڅ قسم. نو وجه هم دکه ده چې مونږ کوشش دا کړی چې قوم نه څه ونه غواړو. زما 78 کې زما فراغت دی او هغې نه زه شروع شوی یم د خپل جومات کې. او زما خیال نه چې ما دې کلي کې د خپل مفتي نه چېرته چای هم څښلی یو کپ چای څوک نه شي ثابتولی د الله په فضل، بلکې انشاءالله مونږ به ورله ورکوو. نو زه چې چېرته تللی وم ته خلک درمسال وایي. زه چې ریټایر شوم رالم دلته یو صاحب راغی چا ټلیفون وکړه فلانکې راځي نو فلان شیخ وي راځي نو ما شیخ خو مونږ یو ته وایو نه بل شیخ راغی ما ورې چرګ مرګلال کو رابطه مې ورسره وکړه. مې چې نږدې شو نو راشه ما ته بیا ټلیفون وکړه. ټلیفون وکړه چې زه رالم نه یو کس و ما نه پېژند، بلکې ما ته یادېږي زما سره لومبی ملاقات خو شاید زه هغه پېژندم. علیک سلیک وشو نو ما ته ویې چې ته خو ښه ده اوس د درمسال نه رالې د دین کار به وکړې. دا که ته وې تا به اور اخیسته وې خو مونږ اور نه اخلو په دې څیزونو نو ځکه زمونږ تربیت چې چا کړی ډېر لوی خلکو دا تربیت سره تعلق لري. چې کله لوی سړي تربیت کوي نو سړی پوره وي او چړوکی سړی وکړي نو هغه بیا بل شان دی. کېناستو خبرې وبرې کولې د علوم الحدیث ډېر تعریف یې وکړو. دا د ملا علي قاري کتاب د بل ټولې وکړو. بیا یې ویې چې قرآن ترجمه کې ستا ډېر لوی کمال دی ته پکې قیودات داسې راوباسې چې ټول تعریفونه ختم شو نو ما ورته مې دا ټول ما در مسایل کې لیکلي
یعنی سکول یونیورسټي درمشاله ده. زما خیال دی چې دې خلکو چې د یونیورسټي لیدلې هم نه ده، چېرته یې هم نه لیده. بار نه چې خلک څه وایي بس هغه وایي، دا ټولې پراپېګنډې دي محض. بې قیدګۍ کوم ځای نه کېږي. یو داسې اداره ماته وښیه چې د مسلمانانو ادارې او پې کې څه نه څه بې قیدګي نه وي. دا هر ځای کې دا په سرکاري ادارو کې هم کېږي او دا په عامو جماعتونو کې هم کېږي، مدرسو کې هم کېږي. خو یو کس دوی کوي که نه، که نه ټول کوي. دا خو قومي جرم دی زموږ. بس هغې نه سړي سره هغې سره بیا جواب څه نه و چې دا ما څه ویل دي. ما ورته چې دا راته ووایه چې پاکستان کې 95% سټوډنټس ماشومان مدرسې ته ځي که سکول کالج ته ځي. سکول کالج ته ځي نو د هغې د ایمان تپوس بچا نه کوي. تاسو چې کوم خلک دی غریبانان نه خو دومره تکړه نه وي، هغې جواب هم نشي کولی د څه څیز. او بل دا چې آخر دغه هم د مسلمانانو بچي دي، د هغې د ایمان حفاظت پکار دی که نه دی پکار. خیر بیا وروسته سم شي، خو بهر کې زما طبیعت یې لږ خړ که ځان نه. پکار دی تاسو خپل ځان له کار کوئ. موږ چې سبق وی هغه زمانه کې به طالبانو له چوټۍ ورکولې، یو میاشت چوټي به یو ځای ورکولې، یو میاشت بل ځای. د بیا سله ورکوله اپیم به یې پکې وال، اپیم به چېرته والي ډوډۍ اپیم به یې وال. دا د حلالوالي حراموالي مسایل خلکو نه تپوس الفاظ موږ خپله والي دي، پیسې به نه وي. مازدیګر کې به اپیم ووال ډوډه او سهار هم د هغې نه بیا شعر وچېدو اپیم کې بلا شی پیسې وي. هغه روزه کې به چا سره 100 روپۍ رالې که به ډېر مالدار و. دا ځان لا ذهن داسې جوړول پکار چې ماله څه محنت پکار دی، څه مشقت پکار دی. دا زموږ ماوردي چې دی رحمت الله تعالی علیه دی ډېره ښه نکته دلته کې لیکي. دا نکته قرطبي هم لیکلې ده، د په حواله یې لیکلې ده، لیکلي دي قال الماوردي. دلته کتاب شته هغې نه لیکلی شی، بیا قرطبي تفسیر ما راوړه ده. وانما امر والله اعلم بذبح البقره دون غیرها. الله دې ته حکم وکړ د غوا د حلالولو، د بل څیز حکم یې ونه کړ ځکه چې لأنها من جنس ما عبدوه من العجل، ځکه د سخي او د دې جنس خو یو دی. دی وی لیهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظیمه. د دې په لاسو باندې د سخي اهانت کول مقصد دی، د غوا اهانت کول مقصد دی چې غوا د بندګۍ لایق نه وه او سخی د بندګۍ کولو لایق نه و. او دویم دا چې ولیعلم باجابتهم زوال ما کان فی نفوسهم من عبادته. د دې جانچ کولو چې دې په زړونو کې د دې غوا سره هغه شان مینه شته او که نشته. لکه بعضې خلک وایي که نه یاره ماله کرکه راځي، کرکه ته نه ورځي خو هلته دننه اړه کې ګیدړ ناست دي. د عقیدې خلاف چې ورته کوې که نه مسلمان شوي و مې ډېر ښه نخرې پخرې کوي، خو که ته ورته د هغې خپل زوړ شرکي خبرې څه کوې که نه دی یاره چې ماله ته کرکه راځي. مطلب دا چې دی هغه شانتې لا دغې څیز سره زړه کې نرمه ګوشه ساتي. هغې چې ټال مټول کوو که نه نو د هغې وجه دقه وه، هغه صحیح ثابت شوه چې دې سره د سخي هغه عبادت تر اوسه پورې د دې په زړه کې پروت دی، هغې سره محبت شته. چې کله سړی مشرکي نه بیا کمزوری وي، مشرک د مرګ نه ډېر یېرېږي. نو دې ویل چې کله موسی علیه السلام دې ته وویل چې ځای چې جنګ وکړو جهاد دی، نو هغې څه ویل اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. او کله به ویل هلته یو قوم دی ډېر مضبوط قوم د جبارین، دا بزدلی ولې راتلی زړه کې شرک پروت دی. مشرک دنیا کې د ټول نه ذلیل څیز دی، دی که د شپې چېرته د منګک هغه ګرځېدل واوري که هم هغې ته پیریان ماماګان ویرېږدي، د دې وجه شرک دی.
د دې وجې نه الله دې 40 کاله پورې یتیهون فی الارض هلته یې پاتې کړل دې دپاره چې زوړ نسل ختم شي او نوی نسل را پیدا شي. دا کمزور نسل چې راغلی او د سره نو دا ټول هغه زاړه ګاګړان چې د فرعون نه به یېرېدل. نو 40 کاله کې نوی نسل را ورسېد. هغه ذریت من قوم قرآن چې ذکر کوي د هغې وجه دغه ده چې ایمان ښکاره نه که په موسی باندې الا ذریت من قومه. دا نوی نسل و او هغې د هغه لاس پې مضبوط کړل اگر چې عمل بیا هغې وروسته بل چا فتح کړی خو بهرکیف هغې هغه شان بزدل نه و څنګه چې د هغې مشران بزدل و. ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. بقره اسم جنس دی استعمال دواړو باندې کیږي. قرآن مجید چې کوم صفات ذکر کوي دی چې کوم تپوس کی نا ورته وایي چې داسې رنګ یي او داسې نه یي او جوتی نه یي او رټي نه یي فلان فلان دې ته مونږ سانډ وایو. دا پنجاب کې ډېرې سانډ یو سانډا دی یو سانډ. سانډا جدا چیز دی تا چې خادمه وایه خادمه ټایپ چیز دې ته سانډا وایي. سانډې قاتل یو سانډ دی. سانډ یو داسې څاروي چې هغه د غیر الله په نوم باندې کولو پرېښودی شي په هغې نه سورلي کولی شي خلک په سورلي نه کوي او دارنګې که د چا بوس خوري که بوساړه خوري که دکان ته نه وځي څه خوري څوک یې منې کوي نه بیا دې بودري مومې. پنجاب کې ډېرې اوس خو د پېښور میخور کې هم شروع شوي دي بلکې مردان کې هم مالي دي دا کوي که نه غټ سورب د چا نه غوړي خوري د چا نه 100 چا نه 200 ورته څه وایي نه. دا بالکل دک ټایپ یو څیز دی الله ورته دغه حلال کوي چې ستاسو نه شرک وځي دغه شی حلال کوي چې ستاسو هغه شرکي عقیده ختم شي. دې وجې نه دوی په هغې بد وګڼل قالو اتتخذنا هزوا. اوس پیغمبر ټوکې کوي قالو دوی ویل اتتخذنا هزوا هی زی او حمزه یا وو باندې حمزه حزن دا ویلی شي ټوکو کولو ته. کومې ټوکې یو ته وشتې ټوکې وایي لکه تا سره یو سړی ګپ لګوي دروغ پکې نه وي کنزل پکې نه وي مزاح چې څه ته وایي یو مذاق اړانای دو ځان له ځانله څیزونه دی. مزاح کول دا سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مزاح کو کله کله خاندل کله کله مسکې کېدل د سنجیدګۍ په وخت کې سنجیدګي د ګپ په وخت کې ګپ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت شریفه و. بلکې کشرانو سره د هغې لیول باندې خبرې کول یا با عمر ما فعل النغیر. لیکن زمونږ علما دې نه الله فارغ کړي دي دې ته هم نه دي روزګار. په کشرانو شفقت زمونږ کتاب کې نشته. همیش دپاره هغه بلکل لکه د غوی په شانتې په جخ کې ساتل مونږ وایو که دا مونږ ښه کار کوو دا ښه کار نه دی. دکه طالب علم چې سبا لوی شي نو بیا ورته پته ولګي دی به ستا نه پټېږي دی به ستا هېڅ خبره نه مني ستا مخکې به یې سر کوي لیکن وروسته به هغې سمل دی. انساني نفسیات لوستل پکار دي. یو سړی چې انساني نفسیات نه لولي نه پوهېږي ته چې د یو طالب علم د خلکو په مخ کې بې عزتي وکړې نو ستا په خیال ته سبق ویلی شي. څومره خلکو د استادانو د بېجا سختۍ د وجې سبقونه پرېښي ټول یې پرېښي دیني دنیاوي ټول پرېږدي. استادان کله کله زیاتې شروع کړي د هغې زیاتي اثر طالب علم باندې غریب خوب کې بیا جاړي او خوب کې یېرېږي منډې مو او استاد دا قسم خوړلی چې نه زه به دی سموم مختلفې طریقې کېدای شي. د 80 81 82 دهایي کې په د خیرآباد سکول کې چې وم زه کله اخبار به راته وم اخبار کله کله کوت پې کې یو کیسه راغله
چې نوخار کې یو طالب علم و نو هغه په ګس لاس لیکل کول ښه نه و موږ صحیح نه وایو لیکن بعضې کمزوری چې کوم وي هغه قدرتي طبعي طور په انسان کې موجود دي نو پکار دا چې د هغې د اصلاح کوشش وکړی شي خو هره غلطي ګوره نه سمیږي د لیکلو تعلق د زړه ساخت سره دی د چا زړه چې مخ طرف ته وي داسې صنوبري شکل دی د زړه څه په شان نه دی صنوبري شکل دی لږ اوږد دی د چا زړه چې داسې مخې طرف ته وي ناپخي لاس لیکل کوي خو د چا چې شا طرف ته وي ناپخي لاس لیکل نشي کولی لکه رګونه دلته چې کوم راځي اعصاب د هغې بناوټ کې الله فرق راوستي نو په بچپنه کې دا عادت کېدی شي خو ال هغې چې مونږ لکه د چینیانو غوندې پرایمري ټیچرز وي مونږ سره چې هغې طالب علم ته په دواړو لاس هم لیکل ښي په خولې ورته هم ښي او په خپو ورته هم ښي دې ځای کې هم ورله لاس نیولي په یې کې هم ورته ښي دا قومونه ترقي هسې نه کوي خلک وي دومره ترقي وکړه دنیایي ترقي هم په محنت باندې ده او دیني ترقي هم په محنت باندې ده کم قوم چې شپه ورځ دوی به څه ترقي وکړي او شپه ورځ یې هغه سپېړه لاس ته نیولي ته فیسبوک پکې دی هغې کې مې هندوې ګوري فیورټ یې هغه دې نه به څه جوړ کړې دا د ذلت قهر ته روان دي بېچارهګان لاندې روان دي هغه استاد د اسلامیاتو نه هغه آیت کریمه ویلی و چې ولا تخطه بیمینک نیمګړی مولا چې قرآن دا حکم کړی دی قرآن حکم نشته ده قرآن حکم کړی ده صرف جواز ثابت دی استحباب به ثابت شي چې دا قرآن تا په خلاص نه یې لیکلی پته دا لګي چې په خلاص لیکل مطلوب دی مستحب دی خو که یو بنده نشي لیکلی نو سره سټل وکړئ نو استاد بس هغه ته ووایي چې که دا خط په خلاص لیکه که نه لیکي اګس لاس والا مات کړه په خپل دانس کې هغه ښه کول لاس یې هغه له مات کړه اخبار کې خبر راغی غریب په خلاص کولی نه شو او ګس لاس ورله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نائب بعثت معلما هغه مات کړه دا ښکلی معلم دی دغه بېجا سختۍ دي د کم ماشوم چې تا عزت نفس تباه کړو سبا سبق نشي ویلی دې څیزونو ته خیال ساتئ طالب علمانو په سرخ په مږ دی هغې ته لږه ازادي ورکوئ کله کله ورسره ګپ هم لګوئ مزاح کوئ ورسره مزاح مه وړاوئ دې ته چونکې خبره دې د عقیدې خلاف وه نو دې هغه ته ویل اتتخذنا هزوا آیا ته موږ پورې ټوکې کوې دا زموږ معبود پاتې شوی ټیک ده اوس موږ مسلمانان یو لیکن موږ له دې د قتل نه کرکه راځي موږ نشو کولی خو د الله نبي دی نه ورته څه وایي قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اعوذ پناه غوښتو ته وایي اعوذ پناهي اعوذ بالله پناهي غواړم الله سره تعویز جائز دی یا ناجائز خو ځان له مسله ده خو که سړی تعویز لیکي او پای کې پناهي مخلوق سره غواړي لکه یا میکائیل یا اسرافیل لیکي دې تعویز ته څوک جایز وي اختلاف چې کوم د اسلافو دی هغه قرآني تعویز کې دی او په غیر قرآني تعویز کې دا داسې متفق علیه مسله نه ده کوم چې زموږ خلکو ګڼلې ده دی تمیمه وی نو ته تمیمې معنی تعویز ولیږي تیمه خو تعویز ته نه وایي تمیمه تعویز ته نه وایي امام احمد دارنګې ابن قیم سیدہ عائشہ دا مجوزین دي د دې څیز جایز ګڼي
لیکن کله چې هغه د قرآن نه یا د حدیث د مسنون کلماتو نه او دا د اشاعت توحید رایم د خودي کې کسان داسې پیدا شو چې هغې هم داسې اوته بوته وایي کم کتاب چې پیش کوي نو هغه د محمد بن عبدالوهاب نجدي کتاب دی اردو والا نو پائے کې کتاب التوحید نوم دی راغه نو پائے کې اردو والا تمیمه والا تعویض کړی دا د علم حال دی تمیمه خو مشکڼو ته وایي کم چې خلق اچوي ځان ته د پناه په خاطر زما د خبرې دا مطلب دی تاسو تعویضونه ولیکئ علمی لحاظ سره ځان په دې پوهه کې هر تعویض شرک نه چې دا دومره مسله وی نو ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلي دي چې السلف سهلوا فی ذلک صحابه کرامو په دې باب کې نرمي کړه حواله ما کشکول کې جب پخوا جمع کړي تاسو سره کشکولي زوړ کې مشته نیوی کې ما اوما غلي کړي لیکن د دې دا مطلب نه چې تاسو تعویضونه ولیکئ دام نه مطلب چې کاروبار ته جوړ کړي دام نه مطلب چې پیسې په واله نفس مسله واضح کو بیا من علق تمیمه فلان فلان دک یو سیز مراد دی دینه امام احمد ته دی وجنا هغه توحیدیان چې ځانته وي کې ماړی والا هغې امام احمد ته کافر په دې بنیاد ویلی چې دی د دې څیز د جواز قایل دی حزب الله والا دا خلک هم هغه څیزونه وګوري نوره مطالعه د غریبانانو نه ایښ تعویض مه کوئ ځان له مسله ده مه لیکئ مه پې پیسې اخلئ شرک به ورته نه وایي اوس ولیکه چاله ورکړه پته به ولګي چې فایده به یې که نه د ښې خبرې مسري د بدې خبرې مسري چې کله په جادو کې اثر شته دی سوال لا چې قرآن حدیث کې بوله نه نفس د جواز تر حده پورې صحیح ده خو کسب به نه ده بعضې لوی لوی خلک یې هغه دې ته ناست دي زه د یو ډېر لوی سړي دیرې ته لاړم د هغه نوسۍ ناست و د هغه نه غیر چاپېر بې حجابه زنانه ناسته وي او تعویض یې لیکه هغې زموږ مشن دا دی دې پښتنو کې هم شته راسې د پښتنو علماو کې هم داسې خلک شته دی چې د هغې شهرت د قرآن و سنت په بنیاد باندې دی لیکن چې تر هغې ذاتي ژوند ته لړ شي وګورئ نو هغې صرف دغه کسیز کوي خو چونکې هغه د نظم د جماعت کې روان دي نو د هغې دغه شی نه ښکاري خلکو ته غلطه طریقه ده دی چې کوم خبره کوي نو د عقیدې په بنیاد کوي دا ورته وایي اعوذ بالله زه پناهي غواړم الله سره د دې خبرې نه چې شم دې زه د جاهلانو نه د دې څه مطلب دی چې ان اکون من الجاهلین امام قرطبي د آیت کریمه لیکي نو بیا لیکي مسئله فی الآیت دلیل علی منع الاستهزاء بدین الله و دین المسلمین وما یجب تعظیمه آیت کې دلیل دې خبرې چې د الله د دین استهزاء به نه کوو د الله دین پورې به نه خاندو د مسلمانانو دین پورې به نه خاندو او هغه چا پورې به هم نه خاندو چې د هغې تعظیم واجبي که یو سړی کوي داسې وان ذلک جهل که یو سړی دی پورې خاندي نو دا جهل دی وصاحبه مستحق للوعید او څوک چې دا کار کوي هغه د سزا مستحق دی موسی علیہ السلام چې فرمایي چې اعوذ بالله نکون من الجاهلین څه مطلب دا تاسو چې کومه خبره ما ته کوئ چې اتتخذنا هزوا نو تاسو زه کم عقل ښکارم څنګه تاسو دې ته مذاق وایئ
الله ته د یو داسې خبرې نسبت کول چې هغه نه یې کړی دا خو جهل لګه جملې مطلب دا دی دا لږ هغه خلقو دپاره دا ترغیب ورکو تفصیل کوو چې هغوی قرآن مجید ووایي که نه نو د هغې شاته به لوستو به آیت لاندې به بې بنیاده قصې شروع کړي او کله به خوبونه بیانوي د عوامو خیال لري چې دا چېرته مسله ده او د قرآن په تفسیر کې چا لیکله د دې غلط فهمۍ شکار خلق شي په دې وجه باندې نو بیا دی وایي ولیس المزاح من الاستهزاء بسبیل مزاح موږ چې ورته ټوکې وایو او استهزاء خندنې دا یو شی نه دی الا ترى ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یمزح والائمة بعده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بم مزاح کوخ ائمه بم کوخ قال ابن خویز منداد مالکی عالم دے ابن قیم دے پم حوالے ورکئی اغوی مقتدا خبر رسیدلے ان رجلا تقدم الى عبید اللہ بن حسن وهو قاضی الکوفہ عبید اللہ بن حسن دا کوفی قاضیو اغا سر یو سڑے راغے فمازحہ عبید اللہ تو عبید اللہ اغا سر لگ مزاحو کو یعنی وشتے ورسر ہوگا تپوسے دیو کا جبتو کا حاضی من صوف نعجت او صوف کبشن سترا جبہ چی کم دا دا رسیشی دا والے نا جوڑا دا گڑی بھی زیدہ والے نا جوڑا گا بل سیشی دا والے نا دا فقال لا تجہل ایوہ القاضی ناغا توی قاضی جہالت مکواگا فقال له عبید اللہ وَأَيْنَ وَجَدْتَ الْمُزَاحَ جَهْلًا تا دا کم دینا مزاح تا دا جہل ویخ تو تا سر وشتے کوم وشتے خو جہل نہ ویخ یہ دا سڑی خیال دا لکه زمونږ د بعضې خلقو غوندې چې په قرآن زه ډېر ښه پوهېږم دا نه یې پوهه او د پوهې دعوې کوي یعنې هغه دا خیال و چې اتتخذنا هزوا هغه ورته ویل چې اعوذ بالله نکون من الجاهلین نو ده دا د هغې نه ګڼلی دی چې ته جاهل یې ځکه هزء کوې هغې دا هزء نه ده ما تا سره ټوکې وکړې ټوکه او مزاح جدا سیز دی او د چا مذاق وړاول جدا سیز دی فتلا علیه الآیه صاحب ډېر هوښیار و که نه آیت یې وویښ ډېر تکړه غلط آیتونه وایي بې ځایه بې ځایه یو رشته دار دی زمونږ ځان سره یې دغه ګرځولو تماچه ما یې تپوس وکړې ما دا څه کوې وایي چې قرآن کې حکم دی که چې فخذوا حذرکم نو ما ورته دا چا پسې ګرځې دلته کې څوک دی دلته کې ستا چم کې څوک مشرک وي څوک کافر وي خو ټیک ده دا بس آیتونه تش وایي په دې ډوښه شی نه دی ما ورته دې سره وسه کوې چې من حمل علینا السلاح فلیس منا دلته به سړی وسله چا پسې ګرځئ کافر پسې که مسلمان پسې د حدیث مطلب بسې اوس دا غلط سیزونه ورته ښیي بالکل غلط سلط اس تعلق یې نه یو موضوع سره یو نیمګړی ټوکړه به راوالي فټ کوي بیا په خبره دا ټول مجرمان دي دا علما زموږ دا آیت کریمه ورین فاعرض عنه عبید الله عبید الله ته اعراض وکړو لانه رآه جاهلا لا يعرف المزح من الاستهزاء اپوه دا غریب جاهل دی او چې سړی جاهلي نو ته هغې ته څه هغې نه ځان یو طرف ته ګول غواړي قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين پناهی غواړم د دې نه چې شم د زه د جاهلانو بس کې اقول قولي هذا استغفر الله لكم